Dear folks, what we have seen is so far condition 6 conditions we have seen. Now we are seeing the 7th condition of the modal verb. What are the modal verbs we are seeing? Need and need not, isn't it, sir? So need as an action verb means what? What is the meaning of the word need? Anybody? Want. I need some money. Anybody having any doubt about this? No. Second, what is it given? You don't have any doubt regarding this word need? Nothing, right. Need and need not as an auxiliary verb is used in the negative and question. You see, what do you mean by negative sentence? What do you mean by question? It is used as auxiliary verb. Auxiliary verb means what? See here, do not eat. What is the auxiliary verb here? Anybody? Do is the auxiliary verb, right, sir? So this need comes as an auxiliary verb. That's the problem here. You see, what is it given? You need not pay. What is the main verb? Pay. Pay is the main verb. What is the auxiliary verb which comes and does the duty like do? It is need, right? So need comes as an auxiliary verb in a negative sentence. Are you clear about it? What is the sentence? The second sentence it gives. Need I? Need I go there? See, what is the difference between do I go there? Did you go there? Need you go there? What is the difference between did you go there and need you? Means question type. Do you need? Okay, here, need I go there? Need we go there? So this need comes as an auxiliary verb also. It does the role of an auxiliary verb, right, sir? Need not plus have plus past participle is used when an action was done in the past which was not necessary. Very important. What is the sentence given here, sir? Tell me. He need not have driven, not driven, driven the car fast. He need not have driven the car fast. But actually what has happened? He drove the car fast. He drove the car fast. So you are telling in the past he should not have driven the car fast, right, sir? Able to understand? Actually what has happened? This is a negative sentence, but actually what has happened? Yes, driven the car fast. It is a positive sentence, right? Second, what is it given? They need not have purchased the house. What has actually happened? They purchased the house. In the past they purchased the house and we are telling them they should not have purchased the house. They need not have purchased that house. So modal verb need and need not. Able to understand, sir? Need is used as a want, as a verb. Need as an auxiliary verb. It comes for negative and question. I need not study. Need I go there? So need comes as a question and need comes as a negative as an auxiliary verb. It does the function of an auxiliary verb. Here need functions as a action verb, as the meaning is want. Here need not. Need not is used for what? Something happened in the past. Need not have happened. It should not have happened. Then you are using need not have driven the car. Able to understand this? No doubt about it. Yes, sir. Now coming here. Condition 8. Have to. Have to means what? Have to. You know what do you mean by have? I have a pen. Say I have a pen. I have a pen. So what is the duty of this pen? I have. It possesses. Okay, next. I have seen. I have seen. What is the duty of this have? I have seen. A helping verb or auxiliary verb. I have seen. You have already finished. Here, what is the duty of this have? I have to see. I have to see. This have to stands for future or past or present? Future. Future, must. It is an obligation. It is a must. I have to. So this have has 3 duties. Now we are going to see this duty. Have to. Must. See here, the modal verb have to. With have to, what you have to use?
present tense verb you have to use. I have to see. See is a present tense verb. I have to go. I have to pay. I have to jump. I have to write. So, to mention the compulsion, compulsion means what? You are compelling yourself, and the obligation which is subject should do in the present, past and future. I should do in the past. I should do in the present. I should do in the future. The obligation which I should do, then you are using have to. See here, we don't have to follow his orders. What do you mean by that? We don't have to follow his orders. Presently, no need to follow. We had to meet them last month. What do you mean by that? Past tense. Had to meet, compulsory it had to meet. They will have to do exercise from tomorrow. This have to is used for what? Future. So, this do not have to follow his orders is used in present tense. This had to meet is used in past tense. Will have to do is used in future. All these are compulsions, isn't it? All these are compulsion which you have to do. Able to understand? No doubt about it. Okay, I request gentlemen, please stand up and summarize what you have learned completely. Take the mic in your hand and look at the camera also. 1 minute. Yeah, just 1 minute. Yeah. We are using the word need in 3 type of sentences. One is we are using as a main verb, and in second one we are using it as an auxiliary verb, and in third type we are using as a have plus participle for perfect sentences. In the past it should not have happened. Okay. Yeah, Condition 8, what does it say? Have to, the verb have to we are using in 3 different type of sentences. Have to means it's for compulsion or obligation, and in this first type we are using in the present tense, and in the second sentence we are using in the past tense, in third sentence we are using for the future obligation. Present compulsion, past compulsion and future compulsion. Okay sir, are you clear about it? Yes sir, please sit down sir. So நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்க மொத்தம் மாடல் வினைச்சொற்களின் நிபந்தனைகள் 6 பார்த்திருக்கீங்க. இப்போ 7வது பார்த்திருக்கீங்க. நீட் என்றால் தேவை, நீட் நாட் என்றால் தேவையில்லை. இந்த நீடும் நீட் நாட் என்று பார்த்தீங்கன்னா அது செய்கை செய்யக்கூடிய வினைச்சொல். சாப்பிட்றது தூங்குறது மாதிரி அதை அர்த்தத்துடன் கொண்டு வரும் பொழுது நீ இது என்ன அர்த்தம் கொடுக்குது? தேவை என்று வருகிறது. ஐ நீட் சம் மணினா எனக்கு பணம் கொஞ்சம் தேவை. வி நீட் யுவர் ஹெல்ப்னா எங்களுக்கு உங்கள் உதவி தேவை. இந்த மாடல் வெர்ப் சரியாக மாடல் வெர்ப் பார்த்தீங்கன்னா கேனு, குட்டு, ஷாலு, ஷுட்டு அதனுடைய அர்த்தத்துக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வருகிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, நீட் அண்ட் நீட் நாட் as an auxiliary verb. auxiliary verb என்றால் என்ன? துணை வினைச்சொல்லாக வந்து நெகட்டிவ் அண்ட் கொஸ்டின் எதிர்மறைக்கும் கேள்வி வாக்கியத்திற்கு வருகிறது. யூ நீட் நாட் பே த ஃபீஸ் என்றால் என்ன? நீ பணம் கட்டணம் கட்ட தேவை ஆனதாக இல்லை, தேவை இல்லை என்று வருகிறது. இதை பாருங்க, அதே நீங்க யூ டு நாட் பே த ஃபீஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏன் யூ நீட் நாட் பே த ஃபீஸ்ன்னு சொல்கிறோம்? அப்போ நீடுங்கிறது அந்த டூவனுடைய அந்த அம்சத்தை எடுக்கிறது, அதனுடைய செயல்பாடுகளை எடுக்கிறது. அதுதான் ஆக்சிலரி வெர்ப் என்று சொல்கிறோம். அதே மாதிரி டூ யூ பே த ஃபீஸ் அல்லது நீ டு யூ வாண்ட் டு கோ தேர் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீட் ஐ கோ தேர் என்று சொல்கிறோம். இந்த நீடு டு ஐ கோ தேர், டு யூ கோ தேர், டிட் யூ கோ தேர் அப்படியாக நீடு கேள்விக்கு உதவியாக வருகிறது. அப்போ நீடு என்பதுக்கு 2 அர்த்தம் இருக்குது. ஒன்று என்ன சார்? தேவை. இன்னொரு நீடு என்ன? கேள்விக்கும் எதிர்மறைக்கும் நீடு யூஸ் பண்ணுகிறீர்கள். ஸோ இந்த நீடை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. 3வது நீடினுடைய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீடு இல்லை, நீடு நாட், தேவையில்லை. அப்போ தேவையில்லை ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த இறந்த காலத்தில் ஒன்று நடந்திருக்கிறது, அது தேவையில்லாத விஷயம். அமெரிக்கா ஈராக்குக்குள்ளே ஆப்கானிஸ்தானுக்குள்ளே நுழைந்திருக்க தேவையில்லை. எப்படி சொல்லுவீங்க? அமெரிக்கா need not have entered into, he need not have entered Afghanistan, need not have entered Afghanistan. தேவையில்லை, தேவையில்லாமல் மூக்கம் நுழைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நீட் நாட் ஹேவ் கூட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்போ இந்த மாடல் வேர்பு நீடு நீட் நாட் எங்கேருந்து இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுற? நம்பர் 1 ஆக்ஷன் வேர்பாக வரும்போது தேவை, தேவையில்லை. அடுத்தது நீடு நீட் நாட்டுங்கிறது டு நாட் டிட் நாட்டினுடைய துணை வினைச்சொல்லினுடைய வேலையை செய்கிறது. 3வது நீட் நாட் ஹேவ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்?
இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் செய்திருக்க தேவையில்லாத பொழுது இதை பயன்படுத்துகிறோம். நன்றாக தெரிந்திருக்கிறீங்களா? அடுத்தது பாருங்கள், ஹேவ் டு என்றால் என்ன? வேண்டும். இந்த ஹேவ் டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன்னா பாருங்கள், ஐ ஹேவ் எ பென், என்ன எங்கிட்ட பேனா இருக்குது. ஐ ஹேவ் சீன்னா என்ன பார்த்திருக்கிறேன். ஐ ஹேவ் டு சீனா என்ன பார்க்க வேண்டும். அப்போ இந்த ஹேவ் கூட என்ன வர வேண்டும்? டு சி என்று சொல்லக்கூடிய இன்ஃபினிட்டை போட வேண்டும். எதற்கு போடுகிறீங்க? கம்பல்ஷன். உங்களுக்கு நீங்களே கம்பல் பண்ணணும், மற்றவர்களை வற்புறுத்தணும். எப்பெல்லாம் வற்புறுத்தணும்? நிகழ்காலத்தில், ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஐ ஹாவ் டு ஸ்டடி. பாஸ்ட் டென்ஸில் ஐ ஹேட் டு கோ ஃபார் த மேரேஜ் எஸ்டர்டே. எதிர்காலத்தில் ஐ வில் ஹாவ் டு பே டாக்ஸஸ் டுமாரோ. அப்போ எனக்கு நானே வற்புறுத்தி கொள்ளும் பொழுது, நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் டு, ஹேட் டு, வில் ஹேவ் டு என்று பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், we don't have to follow his orders. அவனுடைய கட்டளைகளை நாம் பின்பற்ற அவசியமாக இருந்த தேவையில்லை. need not have. அப்போ need not, we do not have என்றால் என்ன? தேவையில்லை இப்பொழுது. இப்போ we had to meet them last month. போன மாதம் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும். இறந்த காலத்தில் கம்பல்ஷன் கண்டிப்பாக செய்யணும். they will have to do exercise from tomorrow. நாளை முதற்கொண்டு அவர்கள் உடற்பயிற்சி செய்தே ஆக வேண்டும். they will have to. we do not have to னா நாம் ஆர்டரை பின்பற்ற தேவையில்லை என்று வரும்போது do not have to. அப்புறம் had to meet னா நம்ம இறந்த காலத்தில் செய்தாக வேண்டும். they will have to do exercise from tomorrow. will have to னா எதிர்காலத்தில். நல்லா நாம் வச்சுக்கோங்க, இந்த have to என்பது, இந்த have to எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க? நம்பர் 1 பிளேஸு சொல்லுங்க. எந்த கம்பல்ஷன்? தேச லா, கவர்மெண்ட் லாஸ் கம்பல்ஷன். வேற என்ன லாஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? சொசைட்டி லா, சமுதாய கடமை. அடுத்தது என்ன லா சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? கேஸ்ட் லா. நம்ம ஹிந்துஸ் எல்லாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாது? ஹிந்துஸ் என்ன மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாது, இல்லை பீஃப். முஸ்லீம்ஸ் என்ன சாப்பிடக்கூடாது? பிக்கு, சிக்கன் சாப்பிடலாம் முஸ்லீம்ஸ். அப்புறம் பிராமின்ஸ் எல்லாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாது? நான்வெஜ்ஜே சாப்பிடக்கூடாது. அப்போ இந்த கேஸ்ட் லாஸ், சொசைட்டி லாஸ், கவர்மெண்ட் லாஸ் என்ன? நம்ம காரை ரைட் சைடில் ஓடிட்டு போகலாமா? அப்போ we have to drive the car on our left side. அப்புறம் சொசைட்டி லாஸ்னா என்ன? சமுதாய கடமை. பிராமின்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லணும்? வெஜிடேரியன் தான் சாப்பிடணும். எப்படி சொல்லுவீங்க? பிராமின்ஸ் have to eat vegetarian food. கேஸ்ட் லாஸ். அப்புறம் வேற ஏதாவது லாஸ்? ஃபேமிலி லாஸ். அப்புறம் வேற ஏதாவது லாஸ் இருக்கா சார்? கம்பெனி லாஸ். அப்புறம் ஸ்கூல் லாஸ், காலேஜ் லாஸ், நிறைய லாஸ் இருக்கு. கம்பெனிக்கு 9 மணிக்கு சரியா போகணும். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ ஹாவ் டு கோ டு மை ஆஃபீஸ் அட் 9 o'clock. அடுத்தது ஃபேமிலி லாஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நான் எங்கள் அப்பா அம்மாவை பார்க்கணும். ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் மை ஃபேமிலி. அப்போ இந்த சட்டங்களை பின்பற்றும் பொழுது இந்த ஹாவ் டு கூட ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்ணுறீங்க. நன்றாக தெரிந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மிஸ் பத்மாவதி, நீங்கள் என்ன அறிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் சொல்ல முடியுமா? நிபந்தனையில் மாடல் வினைச்சொல்லான நீட் அண்ட் நீட் நாட் எதற்கு பயன்படுத்துகிறோம் என்றால், நீட் அதுவே அது ஒரு வினையாக பயன்படுத்துகிறோம். ஐ நீட் சம் மணி அதற்கு எடுத்துக்காட்டு. நீட் அண்ட் நீட் நாட் துணை வினைச்சொல்களாக பயன்படுத்துகிறோம். எதிர்மறை வாக்கியங்களுக்கும் வினாக்களுக்கும் பயன்படுத்துகிறோம். எடுத்துக்காட்டு, யூ நீட் நாட் பே த ஃபீஸ். இது வந்து எதிர்மறை வாக்கியத்துக்கு துணை வினைச்சொல்லாக பயன்படுத்துகிறோம். நீட் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல். ஒரு செயல் நடந்திருக்க தேவையில்லை, ஆனால் நடந்துவிட்டது என்பதற்காக நாம் நீட் நாட் ப்ளஸ் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் பயன்படுத்துகிறோம். நிபந்தனை 8 ஹேவ் டு ப்ளஸ் இன்ஃபினிட், ஹேவ் டு கோ. ஓகே, நிபந்தனை 7 தரவாயிட்டீங்க, எந்த டவுட்டும் இல்லை. நிபந்தனை 8 என்ன புரிஞ்சுட்டீங்க சார்? தப்பில்லை, இங்கிலீஷும் தமிழ் ரெண்டும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணியே சொல்லலாம். நீங்கள் த மாடல் ஹேவ் டு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறோம். விச் இஸ் சப்ஜெக்ட். இட் இஸ் யூஸ் டு மென்ஷன் வந்து கம்பல்ஷன் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன? சப்ஜெக்ட் ஷுட் டூ இன் த ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். சப்ஜெக்ட் வந்து நிகழ்காலத்தில் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் என்ன பண்ணும்? we do not have to follow his orders. In the past tense
we had to meet them last month. இப்போ ஓகே In the future tense, they will have to do exercises from tomorrow. அப்போ இது என்ன அர்த்தம்? நிகழ்காலத்தில் அவங்க ஆர்டர் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இறந்த காலத்தில் போக வேண்டியதாக இருந்தது கம்பல்ஷன், எதிர்காலத்தில் எக்ஸசைஸ் செய்ய வேண்டியதாக கம்பல்ஷன். Able to understand? Yes sir.